गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वसिद्धिप्रदाताय सर्वसिद्धिप्रदाताय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममूल विनाशकाय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममूल विनाशकाय भवपाशमूला विमुक्ताय सर्वरोगहर दत्तात्रेय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्रपरिज्ञानाय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्रपरिज्ञानाय मूर्तित्रयस्वरूपाय दिव्यरूपाय दत्तात्रेय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय नमो भगवते दत्तात्रेय स्मरणमात्रमुन सन्तुष्टाय नमो भगवते दत्तात्रेय स्मरणमात्रमुन सन्तुष्टाय ज्ञानप्रदाय चिदानन्दाय महायोगिवो अवधूताय सर्वानर्थमु सर्वक्लेशमुलु प्रपन्नाप्तिहर सनातन सर्वानर्थमु सर्वक्लेशमुलु प्रपन्नाप्तिहर सनातन शरणागतुलु दीनार्थुలకు ఆపదోద్ధార నారాయణ योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय గురువైలలో జనించి దైవం గురువుగా సాక్షాత్కరించిన గురువైలలో జనించి దైవం గురువుగా సాక్షాత్కరించిన దత్తాత్రేయుని అవతారం నిరంతరాయం అతి రహస్యము కామక్రోధ మద మాత్సర్యములు దేవదత్తముగ జయించి త్యజించ కామక్రోధ మద మాత్సర్యములు దేవదత్తముగ జయించి త్యజించ మనుజులందరకు మనోవికాసం ప్రేరణమే అవతార లక్ష్యం योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల త్రిమూర్తి
త్రిమూర్తి రూపం దత్తాత్రేయుడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల త్రిమూర్తి రూపం దత్తాత్రేయుడు మహాభారతం రామాయణమున ప్రస్తుతించిన దైవ స్వరూపుడు అధర్వణ వేదాంశముగా దత్తాత్రేయ ఉపనిషత్తులో అధర్వణ వేదాంశముగా దత్తాత్రేయ ఉపనిషత్తులో మోక్ష సాధనకు ఉపకరించిన శిశురూపునిగా వర్ణితుడు యోగీశాయ యోగధీశాయ యోగపరాయణ యోగేంద్ర బ్రహ్మరూపాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ దత్తాత్రేయ దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణకు శ్రీ మహావిష్ణు అవతరణములు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణకు శ్రీ మహావిష్ణు అవతరణములు విధి నిర్వహణానంతరము పరిసమాప్తమగు శరణములు దత్తాత్రేయుని అవతారం కార్యాచరణం ప్రత్యేకం దత్తాత్రేయుని అవతారం కార్యాచరణం ప్రత్యేకం జ్ఞాన వైరాగ్య ఆధ్యాత్మికముగ మనుజులున్నతే పరమార్థం యోగీశాయ యోగధీశాయ యోగపరాయణ యోగేంద్ర బ్రహ్మరూపాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ దత్తాత్రేయ అంబరీషుడను రాజు పూర్వము హరిచింతనము అతిథి సేవలతో అంబరీషుడను రాజు పూర్వము హరిచింతనము అతిథి సేవలతో ఏకాదశి వ్రతమాచరించగా దూర్వాసుండట కరుదెంచే ద్వాదశ తిథికొక ఘడియ ముందుగా కరుదెంచిన దూర్వాసుని కొలిచి ద్వాదశ తిథికొక ఘడియ ముందుగా కరుదెంచిన దూర్వాసుని కొలిచి అనుష్ఠానము పూర్తి చేసుకొని శీఘ్రమే రమ్మని ఆహ్వానించి యోగీశాయ యోగధీశాయ యోగపరాయణ యోగేంద్ర బ్రహ్మరూపాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ దత్తాత్రేయ సమయం మీరుతున్నను మహర్షి ఎంతకు రాకుండుటచే పారణ సమయం మీరుతున్నను మహర్షి ఎంతకు రాకుండుటచే వ్రతభంగమును అతిథి అలక్ష్యము సేయకుండ తీర్థము సే दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा దయచేసి ఎవరు మాట్లాడితే నీకు ఎవరిది అర్థం కాదు. దయచేసి రుద్రులు కానీ యజమానులు కానీ ఎవరు మాట్లాడద్దు. దయచేసి ఆ కలసికి ఎదర ఆకు వేసుకోండి, కలసికి ఎదర తమిళపాకు వేసుకోండి, దాంట్లో ఆ పసుపు గణపతి ముద్ర పెట్టండి, కుంకుమ ముద్ర పెట్టండి. అమ్మా మీరు ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చారు, కాస్త ఎంతో ఖర్చు పెట్టుకుని టైం వేస్ట్ చేసుకుని మీరు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు వదులుకుని ఆడవారు దీపారాధన చేయండి, ఆడవారు దీపారాధన చేయండి, ఆడవారు దీపారాధన చేయండి, దీపారాధన చేయండి. చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంది, అగ్గి పొగతో దీపారాధన చేయండి.
కుటుంబాన క్షేమోగ్య ఐశ్వర్య అభి వృద్ధ్యర్థం పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే ధనధాన్య గోమహిష్యాది పశురాహుల్య జన ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం స్వామి ప్రసాద అభివృద్ధ్యర్థం సూర్యాదీనాం ఫల సిద్ధ్యర్థం ప్రాప్త్యర్థం గురు దత్తాత్రేయ సంపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం రాజర మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి త్రిశక్తి స్వరూపిణి సిద్ధ్యర్థం సకల నరఘోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం సకల నవగ్రహ మృత్యుంజయ హవన సమతి పూజాం కరిష్యే. భార్యాభర్తలతో మధ్యలో నీళ్లు ముట్టుకోవడం ఒకసారి లాగా. తర్వాత ఆడవారు ఆ యొక్క కలసకి అంటే ఆచరణ పాత్రకి చుట్టూ 3 వైపులా గంధం రాసి కుంకుమ బొట్టు పెట్టండి. ఆచరణ పాత్రకి 3 వైపులా గంధం రాసి సాక్షాత్కారాన్ని క్షుభ్యా ఆ కలసమే చెయ్యి మోదవేయండి. వేసేసి చెయ్యి మోదవేయండి. కృష్ణ చేసుకోవాలన్నా సరే ఇదే కార్యక్రమం మీ ఇంటి దగ్గర ప్రత్యేకంగా ఈ 15 మంది బ్రాహ్మణులతో
కొనుక్కోమని. కానీ 1,3,800 రూపాయలతో యంత్రాన్ని తీసుకుని విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు ముందుగా గణపతి చేయించారు మీ చేత. మీ రక్ష కోసం రక్షాబంధనాలు జరిపేశారు. తర్వాత దేవతావాహన చేసి మండపాలను పుణ్యశ్రీ హోమాలు, అలాగే మహావిష్ణు హోమాలు, నవగ్రహ హోమం, మృత్యుంజయ హోమం, దేవతా హోమాన్ని కూడా మీ చేత చేయించడం జరుగుతుంది. ఈ హోమాలన్నీ కూడా మీ స్వహస్తాంతో మీరు చేసుకోవచ్చు శుభ్రంగా. ఇవన్నీ కూడా సార్ రుచిగా రాత్రి ఉత్సవాలు 2 ఏర్పాటు చేయడం, భోజనం ఏర్పాటు చేయడం, వసతి ఏర్పాటు చేయడం కూడా అంత చక్కగా ఎంత ఉచితంగా జరుగుతుంది కార్యక్రమం. ఇంత చక్కగా జరిగే కార్యక్రమాన్ని ఎలా చేసుకోవాలంటే మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడే వేయం చేయాలి. మన హిందూ ధర్మంలో వచ్చిన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే సాధారణ బయట మతాల వారు ఎవరైనా సరే వారి యొక్క మతస్థానానికి వెళ్ళే వాళ్ళు చర్చి వెళ్ళినా మసీదు వెళ్ళినా కూడా చుట్టుపక్కల ఏది పట్టించుకోకుండా ప్రార్థనలోనే నమ్మకమే ఉంటారు. కానీ మన హిందూ ధర్మంలో వచ్చిన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మొట్టమొదటి దేవాలయానికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే సెల్ ఫోన్లో సర్వీ తీసుకుంటున్నాం. మనం గోపురాలు ఏమన్నా పెట్టుకోవడం లేదు. గోపురం ఎలా ఉందో మనం బయట వాళ్ళకి గొప్ప చూపించుకోవడం కోసం దర్శనం చేసుకుంటే ఏగా పాటించాలి జరగకూడదు. మనం గొప్పతనం చూపించుకోవడం కోసం పూజలు పురస్కారాలు చేస్తున్నట్టు ఉంది తప్ప భగవంతుడే భక్తిలో చేస్తున్నట్టు ఎక్కడ దౌర్భాగ్యం. కదిలింపు పడుతుంటే ఏమవుతుంది నీకు? ఏమీ అర్థం కాదు. అక్కడ లేనని భక్తిలో ఉండాలి. భక్తిలో చేసే ప్రతి కార్యక్రమం ఈ లోపల ఎవరో చుట్టాలు వస్తారు, ఈ పూజ వేస్తాడు, ఇలా చేయి ఉంటారు ముందు అంటే భగవంతుడు వదిలేస్తున్నాం. మనం అక్కడ భగవంతుడు వదిలేస్తున్నాడు. భగవంతుడు మనకి రాపిస్తాడు. భగవంతుడు మన అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే భక్తిలో భగవన్నామే చదువుకోవాలి. భగవన్నామం వదిలేస్తాం మనం. మిగతా విషయాన్ని ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్ పెట్టేదో లేదో, ఏదో తలుపు సరిగ్గా వేసానో లేదో, ఏదో పక్కింటో ఏం వేసుకున్నారు, ఎదుటో ఏం చేసుకున్నారు, ఈ ఆలోచన ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకి. ఈ ఆలోచనలో ఏముంది? భక్తి రసించిపోతుంది. భక్తి రసించిపోయి తెలివి కన్ను తెరుసుకుందయ్యా శివలింగమయ్య, మనసు నిన్ను తెలుసుకుందయ్యా మాయగంతలు తీయ. తెలివి కన్ను తెరుసుకుందయ్యా శివలింగమయ్య, మనసు నిన్ను తెలుసుకుందయ్యా మాయగంతలు తీయ. మన్ను నిన్ను కానరాక జరిగిపాయే పాత బతుకు, ఉన్న నిన్ను లెవ్వనుకుంట మిడిసి పడితి నింతవరకు. నీ దయని విభూతిగా పుయ్యరన ఒంటికి, నన్నింకొక నందిగా ఊడేయి నీ ఘాటికి. ఏ జనుమ పుణ్యమో నిన్ను చేరుకుంటిరా. స్వర్ణముఖి తడుపుతున్న బండరాయిలోనా లింగమయ్య నీవే నాకు తోచినావుగా. దారంటా కొమ్మలు శివశూలాలే, మబ్బుల్లో గీతలు నీ నామాలే. లోకమంతా నాకు శివమయమే, ఎడజుడు నీ అనుభవమే. ఓంకారము పలికినవి పిల్లగాలులే, ఎండిన ఈ గుండెలు వెన్నెల చెరువాయరా. నిన్నటి నా వెలితిని నీ దయ చెరిపిందిరా. శివ శివయను పేరుకు పెన వేసుకుంటిరా. కొండవాగు నీళ్లు నీకు లాలపోయనా, అడవి మల్లె పూల దండ అలంకరించనా. నా ఇంటి చంటి బిడ్డవు నువ్వు, ముప్పొద్దు నీతో నవ్వుల కొలువు. దుప్పి మాంసం ఇది నీకు తెచ్చినా. శివయ్య ఇప్పటినే ఉంది బిందు చేయనా. నిన్ను సాకుత కొన
సాగుతలే బతుకు పొడుగునా ఎండకు చడివానకు తట్టుకుని ఎట్టుంటివో చలి మనసుకు విలవిలా ఏ పాటు పడితివో ఇక నీ గూడు నీడా చలికాడు నేనేరా కాస్త ముందు కనబడుంటే కాడు మల్లయ్యా ఆస్తిపాస్తులన్నీ నీ కరిగిపోతాయా ఏమైనా నీకు న్యాయం గుందా ఈ పైన నిన్ను వదిలేదుందా ఎట్టగట్టనో తల తిరిగి మొగసిన పాపమంత కరిగి శివయ్యాని సిగముడిలా సిక్కుకుంటిరా బొమ్మ నీదిలించిన కసురుతూ కదిలించిన శూలముతో పొడిచిన పాములు కరిపించిన నిన్నొదిలితే నా పేరిక తిన్నడే కాదురా భజేహం వీరభద్రాయ అగ్నినేత్రాయ ఘోర సంహారః సకల లోకాయ సర్వభూతాయ సత్య సాక్షాత్కరా शृंगाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो हत्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो भक्षे లక్ష్మీ గణపతే
దత్తాత్రేయ హోమం పూర్తయిందండి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి ప్రీతిగా ఇక్కడ శ్రీచక్రం ప్రధాన దేవత, ఆ శ్రీచక్ర ప్రధాన దేవత అయినటువంటి మహాలక్ష్మి
దేవత అందరిలోనూ కూడా గ్రహాలంట్లో కూడా శని చాలా కానీ నవగ్రహాల్లో లేడు. అలాగే అపమృత్యు దోషాలనైనా అన్నింటినీ తొలగించేవాడు శనీశ్వరుడు. ఆ శనికి హోమం అయింది. ఇప్పుడు రాహుకి హోమం జరుగుతోంది. రాహుగ్రహాయ నమః. ఓం గయాన వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే మునిగణ మండిత మోక్షప్రదాయిని మంజుల భాషిని వేదనుతే పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాంతియుతే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయమా ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయమా. వధువేవో అలమేలు వరుడట శ్రీవారు మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి. మీస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ తను తన తాళి బొట్టు ఆమె తన ఆయువు పట్టు ఏకమైంది దాంపత్యము 7 అడుగులు వేస్తూ నాలో సగం నీవంటూ నీలో సగం నేనంటూ జనుమలు జత పడువలపుగ ఇరు మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తను శతమానం భవతి శతమానం భవతి. అందగాడు అందరి వాడు అందుబాటు బంధువు వీడు రేవు పక్కరే పల్లెకు నచ్చిన చెలికాడు పంచదార నవ్వుల వాడు పాతికేల పండుగ వీడు తాతయ్యకు నానమ్మకు నమ్మిన చేదోడు ఉక్కు పాలే గోదారై ఊపిరిగాలే గోదారై గలగల పరుగుల కలలుగా అలలెగసిన తన వయసుకు నలు పెరుగని పసి మనసుకు శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి.
आनन्दकरे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्दोता किल घोरपावनकरे प्रत्यक्ष माहेश्वरे चालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे नानारत्नविचित्रभूषणकरे हेमाम्बराडम्बरे मुक्ताहारविलम्बमानविलस वक्षोजकुम्भान्तरे काश्मीरागरुवासिता रुचिकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरि त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्य समस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी శ్రీరామదత్త సాయిపీఠం పిఠాపురమునందు ప్రతి మాసములాగే ఈ ఆశ్వీజ పౌర్ణమి నాడు విశేషముగా భక్తజనులు యొక్క సహాయ సహకారములతో యంత్రదేవతలకు పూజాభిషేకాలు జరిగిన అనంతరం ఆ యొక్క యజమాని దంపతులందరి చేత కూడా అభిషేకము దేవతా హోమాలు మండపారాధన పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే ఈ ఆశ్వీజ మాసంలో జరిగే శరన్నవరాత్రులు కూడా 10 రోజులు విశేషముగా 10 అవతారాలతో అమ్మవారికి విశేష పూజా కార్యక్రమాలు దేవతా హోమాలు అలాగే పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా విశేషంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇక్కడ కేవలం భక్తులు తీసుకున్న యంత్రానికి మాత్రమే రుసుము తీసుకోవడం, మిగతా కార్యక్రమం అంతా కూడా ఉచితంగా ఈ హోమాలు అలాగే వారికి వసతి అలాగే పిఠాపురంలో ఉన్న దేవాలయాలన్నీ కూడా దర్శనాలు ఉచితంగా వారి వాహనాలను ఏర్పాటు చేసి దర్శనం చేయించడం, తదుపరి ఈ హోమాది కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాత విశేషంగా అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం ప్రతి మాసము కూడా నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ప్రతి మాసము దగ్గర 40 నుంచి 60 మంది జంటలు ఈ హోమాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. అలాగే ఒక 20 మంది బ్రాహ్మణులు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. కానీ ఈ యొక్క పీఠం వారు కేవలం యంత్రానికి మాత్రమే డబ్బులు తీసుకుని వారికి వసతి దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా ఉచితంగా చేయడం చాలా విశేషమైంది. ఇదే కార్యక్రమం మన ఇంటి దగ్గర ప్రత్యేకంగా పెట్టుకుంటే 10 మంది బ్రాహ్మణులతోనూ ఒక్కరోజు కార్యక్రమం పెట్టుకుంటే లక్షల్లో కార్యక్రమం అవుతోంది. అటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఉచితంగా శాస్త్రోక్తంగా యథావిధిగా బ్రాహ్మణులందరి చేత లోక కళ్యాణం కోసం అలాగే ప్రజలందరూ కూడా ఆనందకరంగా సంతోషకరంగా జీవించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా ఈ పీఠంలో ప్రతిరోజు కూడా దేవతా హోమాలు, పితృశాప నివృత్తి కలిగే నారాయణ బలి ప్రధాన హోమాలు, అలాగే చండీ సప్తసతీ హోమాలు, ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాలు, గ్రహ జపాలు, నక్షత్ర శాంతులు ఇవన్నీ కూడా విశేషంగా నిర్వహించడం జరుగుతోంది. అలాగే పీఠం తరపున భక్తుల యొక్క జాతక పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం కోసం కూడా ఉచితంగా ఆ జాతకాలు చూపించడం అది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మీకు చక్కగా ఎక్కడా కూడా మీకు అవకాశం లేని విధంగా ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతోంది. కాబట్టి భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఇక్కడి నుంచే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలు అంటారుగా విజయనగరం, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం, అలాగే గుంటూరు, నరసరావుపేట, విజయవాడ, అమలాపురం చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి చక్కగా బస్సులు కూడా వేసుకుని వచ్చి ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకుని వెళ్తున్నారు. అలాగే ఒక 3 రోజుల క్రితం 40 రోజుల మండల దీక్షలో యంత్రాలను పెట్టడం జరిగింది.
యంత్రాలు రాయించుకున్న భక్తులందరి పేరు మీద కూడా 11 రోజులు విశేషంగా జపతర్పణ హోమాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం కూడా జరుగుతోంది. ఆ కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు జరుగుతున్నాయి. ప్రతిరోజు కూడా సుమారు 10 మంది బ్రాహ్మణుల చేత ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక యంత్రానికి 3,800 ఇస్తే ఒక జపం చేయడానికే దగ్గర మనకి వేలలో ఖర్చు అవుతోంది. కానీ అదేది కూడా భారంగా భావించకుండా పీఠం వారు సేవా దృక్పథంతో చక్కగా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. హోమాది కార్యక్రమం లాగానే ఆశ్వేజ పౌర్ణమి నాడు మనం కార్యక్రమాలన్నీ హోమాలన్నీ ఘనంగా విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగింది. రాష్ట్రంలోంచి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నుంచి 2 జిల్లాల నుంచి కూడా భక్తులందరూ విశేషంగా వచ్చి పూజాది కార్యక్రమాలు ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. కానీ ఏంటంటే అందరికీ కూడా మేము ఎంతో సౌకర్యార్థంగా మేము ఏదన్నా పొరపాటుకున్నాం తప్ప కానీ ఏదో వ్యాపారార్థంతో మాకు ఏదో కలిసి వస్తుందని మేము చేయట్లేదు. అందరూ భక్తులు చెప్తున్నారు. ఈవేళ రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రాలే తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు వచ్చి విశేషంగా ఇక్కడ పూజాది కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం చాలా అది మా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావించి ఆ దత్తాత్రేయుడికి సేవలో మేము అంకితమై ఉన్నాం. కాబట్టి మేము హిందూ ధర్మానికి కట్టుబడి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మేము దిగ్విజయంగా చేస్తున్నాం. ప్రతి నెల కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడ పిఠాపురం అంటే బ్రాహ్మణులకు పెట్టింది పేరు. అందరూ వేద పండితులు. పేర్లు చెప్పాలంటే చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఏంటంటే అందరూ వేద పండితులు. ఈ పిఠాపురం యొక్క క్షేత్రం మహిమ ఇక్కడ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవడం వల్ల మీకు అనేక శుభాలు కలుగుతాయని మనసు పూర్తిగా కోరుకుంటూ లోకా సంస్థ సుఖనో భవంతు సర్వే జనా మాట్లాడండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వైశ్యరాజు కేశవరాజు అండి. మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా నర్సనపేట గ్రామం. అయితే ఈ దత్తసాయి పీఠం వారు పిఠాపురం వారు ఈ సంకల్పించిన కార్యక్రమంలో మేము భాగస్వామి అవ్వడం మాకు చాలా ఆనందదాయకం ఉంది. వాస్తవంగా మాకు దీని గురించి తెలియదు. ఎవరో ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఈ యంత్రం తీసుకున్న భక్తులు మాకు చెప్పడం వల్ల జనరల్గా ఇలా అడిగేటంటే ఎక్కడ చేసినా కొన్ని ఫేక్ జరుగుతుంటాయి. ఏదో యంత్రం ఇస్తాము ఇంత అమౌంట్ కట్టండి అంటే ముందు నేను కొద్దిగా అనుమానించాను. కానీ ఎక్కడో దైవభక్తి చిన్న మన దాంట్లో ఉండడం వల్ల సరే ఏం పోయిందిలేని ఆ రోజు 3,200 రూపాయలు పే చేసాం. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీరు 3,200 పే చేస్తే మేము నవ దేవతలతోనే మేము ఇది యంత్ర ప్రతిష్ఠ చేసి మీకు ఇస్తామని చెప్పారు. నమ్మి డబ్బులు కట్టాము. డబ్బులు కూడా ముందు తీసుకోలేదండి. పేరు నామము గోత్రం తీసుకున్నారు, ఊరు పేరు రాసుకున్నారు, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇది 11 రోజులు పూజలో పెట్టి మీకు యంత్రం ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మేము డబ్బులు కట్టి అక్కడ ఏడు జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. నమ్మి కట్టాము. కట్టిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం మేము అలా నమ్మి కట్టిన తర్వాత కార్యక్రమంకి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మీరు పూజ చేశారు కాబట్టి మీరు ఇది యంత్రం తీసుకున్నారు కాబట్టి మేము పిఠాపురం మీరు వస్తే మీ పేరును మేము హోమాలు చేస్తున్నాము, మీరు అవకాశం ఉంటే రండి, అన్నీ మేము ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. ఆ మాటకు విశ్వసించి వస్తున్నాం. కానీ ఏదో చిన్న వీళ్ళు స్వార్థంతో చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఎవరు ప్రయోజనం లేనిదే కార్యక్రమం చెయ్యరు, ఏదో ఆశించి చేస్తున్నారని భయంతోనే వచ్చాము. కానీ మనం ఎక్కడికి వచ్చి పెట్టేయట్లేదు, ఏం జరగట్లేదు, చూద్దామనేసి రావడం జరిగింది. మేము అంత దూరం నుంచి దగ్గరగా మాకు ఇక్కడికి 300 కిలోమీటర్లు 280 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి మేము వచ్చాము. మేము 2 కుటుంబాలు వచ్చాము. వస్తే ఎంతమంది వచ్చినా అందరికీ ఇక్కడ ఫస్ట్ వసతి కల్పించారు. తర్వాత బయలుదేరి నుంచి మా క్షేమ సమాజం ఎక్కడున్నారు ఏమిటని తెలుసుకొని వచ్చిన తర్వాత వసతి కల్పించి, వసతి కూడా ఏదో మామూలు కాదండి, ఏదో సత్రంలో ఇచ్చేలేదు, మంచి రూములో ఇచ్చారు. రూములు ఇచ్చి ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు తర్వాత రాత్రి వచ్చిన తర్వాత టిఫిన్ ఏర్పాటు చేశారు. తెల్లారు లేచిన తర్వాత సొంత వాహనం ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న దేవతలు యాక్చువల్ పిఠాపురం దేవాలయ ప్రసిద్ధి. అలాగే ప్రముఖ దేవాలయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. పూర్వీతిక అమ్మవారు, అలాగే కుక్కటేశ్వర స్వామి, పాదగయ, కుంతి మాధవ దేవాలయం, అలాగే మొదలగు పురాతన దేవాలయాలు మాకు దర్శనం చేయించారు దగ్గరుండి. ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మాకు ఈ హోమానికి ఏర్పాటు చేసి పూజను పెట్టారు. ఇంతవరకు నేను చాలా వరకు చూశాను. కానీ ఇంత చక్కగా ఈ రామశర్మ గారు, సత్యనారాయణ శర్మ గారు, మిగతా బృందం అంతా దగ్గర సుమారు 40 మంది ఋత్వికులు చాలా శ్రద్ధగా అందరికీ ఓర్పుతోని అందరికీ పేరున దగ్గరుండి కార్యక్రమం చేయించడం. అంటే ఇప్పుడు పెద్ద కార్యక్రమం చేసినప్పుడు చాలా గలాడ జరుగుతుంది. కానీ శ్రద్ధగా ఒకరితో చేయించినట్టే ఇండివిజువల్ చేయించి అన్ని దగ్గరుండి చేయించిన కార్యక్రమం చాలా గొప్పది. ఇటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేది మాకు చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాము.
అలాగే ఎవరైనా ఇది చూసి ఇంకా చాలామంది వస్తే ఒక అదృష్టంగా మనం భావించి రావాల్సింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా సంతబొమ్మల మండలం లెక్కవలస గ్రామం. మేము గత 2 నెలల కిందట శ్రీ దత్తసాయి పీఠం నుంచి మాకు ఈ యంత్రం పెట్టండి, మీకు అన్నీ బాగుంటాయని చెప్పారు. కానీ మాతో పాటు మా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా కొంత సంకోచించిన తర్వాత మేము పే చేసాము. 40 రోజుల తర్వాత మా యంత్రం స్వగ్రామంకి వచ్చిన తర్వాత సోమవారం నుంచి మీరు పలానా డేట్ చెప్తే మేము ప్లాన్ చేస్తామని చెప్తే మేము బిఫోర్ మంత్ రావాల్సింది యాక్చువల్గా. కానీ లాస్ట్ మినిట్లో కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల రాకపోయినా నెక్స్ట్ మంత్ సోమవారికి ఫోన్ చేస్తే సేమ్ రెస్పాన్స్తోని అతను రిసీవ్ చేసుకొని నిన్న మధ్యాహ్నమే మేము ఫోన్ చేస్తే సేమ్ రెస్పాన్స్తో రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత మేము వచ్చిన తర్వాత మాకు బోర్డింగ్ కానీ అకామిడేషన్ కానీ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేశారు. ప్లాన్ చేసిన తర్వాత మార్నింగ్ పిఠాపురంలో ఏవైతే ప్రముఖ దివ్యస్గాత్రాలు ఉన్నాయో అలాంటివన్నీ దర్శించి హోమం ఈ స్థాయిలో జరుగుతుందని మేము కూడా ఊహించలేదు. ఇదివరకు నర్సంపేట వాస్తవులు చెప్పినట్టు జనరల్గా ఇదేదో బిజినెస్ పర్పస్ అనే ఆలోచన చాలామందికి కలుగుతుంది. కానీ మాలో ఉన్న దైవభక్తి రూపేణా మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వచ్చిన దానికి 100% న్యాయం జరిగింది. ప్లస్ మేమేంటంటే వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా రిఫర్ చేయగలం ఫర్దర్గా. ఎందుకంటే మేము కడుతున్న 3,216 రూపీస్కి కన్క్లూజన్ 100% జరిగింది. చాలా బాగుంది. ఫర్దర్గా మా రిలేటివ్స్ మా గ్రామంలో ఉన్న అందరికి కూడా ఈ కార్యక్రమం చేసుకోండి. ఇది మన గ్రామంలో కానీ ఒక పురోహితుని పెట్టి చేస్తే గోల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జరుగుతుంది అని మేము ఫర్దర్గా అందరికీ రికమెండ్ చేసి దత్తాశ్రయ ప్రాంతంలో ఈ మా ఊరు శ్రీకాకుళం జిల్లా హజరాతిపేట నుంచి వస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ రామదత్త సాయి ఈ పీఠానికి వచ్చి మేము చాలా ఆనందాన్ని, ఇక్కడ ఈ హోమం జరిగిన ఈ విధానం వీటన్నిటిని చూసి చాలా ఆనందం పొందాము. మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు మా షాప్ చేరుకొని మీకు ఇలా యంత్రం ఇస్తామంటే మీరు ఇలా పూజలు చేసుకోవచ్చు, మీ పేరు మీద మేము అన్నీ చేస్తామంటే ఫస్ట్ నమ్మాలా లేదా అని సంశయం పడ్డాము. లేదని చెప్పి మీరు యంత్రం తీసుకోండి, యంత్రాలు మీకు చేరేటందుకు మాకు అమౌంట్ ఇవ్వండి, ఫేక్ కాదు రియల్, మీరు ఒక్కసారి మీరు తెలుసుకొని చూడండి అని చెప్పి మమ్మల్ని రీచ్ అయ్యి దాని విశిష్టతను తెలియజేసి అలాగే జరిగింది. మా యంత్రాలు మా వద్ద చేరుకున్న తర్వాత అమౌంట్ పే చేయమని చెప్పారు. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రాత్రి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు బాగా రెస్పాండ్ మమ్మల్ని అతిథి మర్యాదలు బాగా స్వీకరించారు. టిఫిన్స్ అన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. మంచి రూమ్స్ ఇచ్చి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఈ రకమైన హోమాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. ఈ పూజ కూడా చాలా మనస్సంతృప్తిగా చేయగలిగామండి. చెప్పాలంటే ఎక్కువ జనసందోహంలో ఏ యజ్ఞ హోమాలు నిర్వహించాలన్నా కూడా అందరూ కూడా బ్రాహ్మణులు అయితే కానీ వాటిని నిర్వహించే బృందం అయితే కానీ కొంచెం సంశయం పడడం కానీ లేకపోతే గాబరాగా జరిపించేయడం కానీ అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగేలా మేము కట్టాము, మా చేయించారు, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చే విధంగా చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అందరికీ జిల్లా సంతబొమ్మల మండలం లెక్కవలస గ్రామం వచ్చి మేము ఒక 5 ఫ్యామిలీస్ బృందంగా వచ్చాము. మాకు ఇక్కడ ఈ శ్రీరామ దత్తసాయి పీఠం వారు చక్కగా వచ్చిన నుంచి రిసీవింగ్ కానీ భోజన విషయంలో కానీ పూజాది కార్యక్రమాల విషయంలో కానీ హోమాలు జపాల విషయంలో కానీ చక్కగా ఇది వివరణగా చెప్తూ ఇక్కడ కార్యక్రమము చాలా చక్కగా చేయించారు. మేము ఓన్లీ ఇక్కడ 3,200 రూపాయలు యంత్రానికి తీసుకున్నాము. అది కూడా చాలా డౌట్ పడి ఏదో కమర్షియల్గా ఏమో చేస్తున్నారో ఏమో అనుకొని మేము కట్టాము. కానీ అది అవాస్తవం. చక్కగా ఇలా 3,200 కాదు కానీ 10,000 రెట్లు ఇచ్చినా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మేము చేయలేమని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు అనిపించింది. ఈ దత్తసాయి పీఠం వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ప్రజలు భక్తులు చక్కగా వినియోగించుకొని మరి వస్తున్న నెలల్లో ఇంకా బాగా వచ్చి ఈ యొక్క ఈ స్వామివారి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతారని భగవంతుడు కోరికలు అవుతారని ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా వస్తారని ఎటువంటి సంశయం లేకుండా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకుంటారని